سوابی سے تعلق رکھنے والے قومی سائیکلسٹ حاجی خان فروش سائیکل پر سفر کرتے ہوئے خان فروش نے 23 مارچ یوم پاکستان کے سلسلے میں اسلام آباد سے کوئٹہ تک سائیکل پر سفر کرنے کا آغاز کر دیا۔ پریس کلب سے آپ لوگوں کے دوستوں کے ساتھ ایک سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس سفر کا نام پہلے ہی دن امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام میں نے رکھا ہوا تھا۔ اور حاجی صاحب جو ہیں وہ سائیکل پہ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں اور سائیکل پہ واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حاجی خان فروش، یہی نام ہے نا آپ کا؟ انہوں نے پورے پاکستان کا چکر لگایا سائیکل پہ۔ آپ بتائیں گے کیا ریزن تھی، کب سے شروع کیا اور کیا مقصد تھا اس کے پیچھے؟ سب سے پہلے تو بیٹا زین العابدین، آپ کو میں لوگوں کو بھی بتا دوں کہ میں فیس بک سائٹ سے پہلے بھی اس بیٹے کا نام سنا تھا، لیکن ملاقات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے۔ میرا نام حاجی خان فروش ہے اور ثوابی سے میرا تعلق ہے۔ 2015 سے میری ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں اور بائی سائیکل جاؤں، جس سے میرا بھی نام ہوگا، میرے ملک کا بھی نام ہوگا، اور ساری دنیا کے لوگ ایڈونچر کرتے ہیں۔ تو اب خواہش تو تھی، لیکن اب خواہش آسان نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کے لیے 2-2.5-3 مہینے ایک پریکٹس شروع کیا۔ میں 15-20 کلومیٹر سائیکلنگ سے کرتے کرتے میں پھر ڈیلی 72-70 کلومیٹر کا سائیکل چلانے لگا۔ تو میں سمجھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ کوشش کرتا رہا کہ حج کا کوئی مجھے مل جائے، لیکن حج کا پروانہ نہیں مل سکا۔ لیکن 2016 میں میرے پھر ایک جوان کزن کی ڈیتھ ہو گئی باچا خان یونیورسٹی میں، پروفیسر حامد حسین، جو وہاں پر شہید ہو گئے۔ تو پھر اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سائیکلنگ تو میں کر رہا ہوں، تو اس کو میں قوم کے بہترین مفاد میں کیوں نہ استعمال کروں۔ پھر میں نے سائیکلنگ میرے بیٹے شروع کیا، اور پیس، امن محبت اور بھائی چارے کا پیغام حاجی خان فروش کا پاکستان کے عوام کے نام، یہ میرا ایک لوگو تھا۔ پریس کلب سے آپ لوگوں کے دوستوں کے ساتھ ایک سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس سفر کا نام پہلے ہی دن امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام میں نے رکھا ہوا تھا۔ میں اس میں کتنا کامیاب ہوں وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جب میں نے وہاں سے آغاز کیا تو اس میں نے پنجاب کا پورا علاقہ، لاہور، رحیم یار خان، ملتان، سب کو ٹچ کیا۔ اس کے بعد میں سندھ میں شام داخل ہوا، کشمور اور کنکوٹ کے علاقے سے ہوتا ہوا میں جیکب آباد سے بلوچستان میں۔ اس کو چلتے چلتے تو میں نے سب سے بڑا پہلا ٹور اس وقت 2016 میں کراچی کا کیا، عبدالستار عیدی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر پہیہ چلتا رہا، تو کبھی 23 مارچ کو لاہور میں، کبھی 23 مارچ کو کوئٹہ میں، کبھی 23 مارچ کو کراچی میں۔ یہ سارے کرتے کرتے تو اب حج کا جو میرا مقصد تھا وہ ساتھ چل رہا ہے، لیکن مجھے منظوری نہیں مل رہی تھی، کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کورونا کی وجہ سے، کبھی ایران عراق جنگ کی وجہ سے، کبھی آخر کار پھر 2018 میں 19 میں میری ایک خواہش ہوئی کہ میں اپنے تمام ان نشان حیدر شہداء کو کیوں خراج عقیدت پیش نہ کروں، جو ہمارے شہداء کی ایک سر کا فخر ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نشان ہے جو کسی آدمی کو قوم کے لیے، قوم ملک کے لیے قربان کرنے کو ملتا ہے۔ تو پھر میں نے ایک پلان بنایا جس میں نے 3 ٹور کیے، اور میں نے تمام نشان حیدر شہداء کو گلگت کے لالک جان شہید سے لے کر ثوابی کے کرنل شیر خان، اور کراچی سے راشد منہاس کے شہید سے لے کر پھر کرنل شیر خان، اور پھر کرنل شیر خان سے لے کے نکیال میں سیف علی جنجوعہ شہید کے مزار پہ میں نے یہ ایک ٹور مکمل کیا، جس کے لیے مجھے تقریباً 4500 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑا سائیکل پہ۔ تو پھر خوشی ہوتی تھی کہ یار مجھے کوئی دیکھ کے تو اس کو موٹیویشن مل رہی ہے۔ یہاں تک کہ میں پچھلے سال کرونا افیکٹڈ ہونے کے بعد جب صحت مند ہوا، تو پھر میں نے ایک اور لانگ ترین ٹور کیا، جو میں نے ثوابی سے شروع کیا، براستہ اٹک، کوہاٹ، بنو، ڈی خان ہوتے ہوئے میں کوئٹہ سے پھر
कलास साइड से होते हुए मैं कराची पहुंचा। कराची से साइकिल मोटरसाइकिल इस पे ट्रेन पे रख के मलकवाल आया। मलकवाल से फिर मैंने एक और टूर शुरू किया जो गुजरात जेलम यहाँ से होते हुए वो आज़ाद कश्मीर नकियाल में मैंने दूसरी मरतबा वहाँ पहुँचा हूँ, वो भी सैफ अली जंजुआ शहीद की बरसी पे। तो इस तरीके से जो मेरा मकसद था हज का वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस मरतबा मेरा इरादा है कि मैं उम्रे पे कोयटा के लिए स्टार्ट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा शायद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन दुनिया को पता चल गया, मेरे लोगों को पता चला कि यार मैं ये अब कर सकता हूँ। जवानों ने मुझसे मोटिवेशन ले लिया। मुझे एक ब्रिगेडियर साहब ने अटक शहर में ख़ुद कहा कि हाजी साहब आप ये साइकिलिंग और ये जो जद्दोजहद है तो ये ना छोड़ें। मैंने कहा जी मैं तो करता रहूँगा, क्योंकि कहते हैं कि आपको नहीं मालूम, मैं अपने जवानों को यानी आर्मी के जवानों को, और ज़ाहिर है ब्रिगेडियर के जवान सारे ऑफिसर कैप्टन मेजर ये लोग होते हैं, मैं उनको आपकी स्ट्रगल से मोटिवेट करता हूँ कि मैं उनको आपकी वीडियो दिखाता हूँ कि ये देखो इस उम्र में देखो। और ये तो एक साइकिल था और एक शायद मेरा जज्बा था जो मैंने कौम के लिए इस्तेमाल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मरने से जाने से पहले कुछ ना कुछ अपनी खताओं का कोताहियों का अज़ाला कर लिया। खान साहब एक जैसे मैं गाड़ी पे आया हूँ ना, तो मुझे गाड़ी पे आते होते मैं थक गया हूँ, दिन का सफ़र है, उनके पहाड़ पे साइकिल चलाना थक नहीं जाते आप? क्यों नहीं बेटा, थकावट हो जाती है। यानी मेरा जो सबसे हार्ड तरीन टूर था वो चतराल से निकलने के बाद शंदूर ठाप तक पहुंचने का था, और वहाँ रोडलेस एरिया है। लेकिन जब बंदा पीक पे पहुंचता है तो आप फिर पीछे तकलीफ़ों को नहीं देखते। तो शायद इसी वजह से, और इसके अलावा मैं कदम कदम पे चलता हूँ तो जवान रुकते हैं, फैमिलियाँ रुकती हैं, तो जब मुझे शाबाश देती है उस शाबाश की वजह से शायद मैं साइकिलिंग को जारी रखा हूँ। अगर वो मुझे शाबाश न देते तो मैं छोड़ देता, लेकिन फिर उनकी वो तवानाई मुझे मिल जाती है। और मैं इससे पहले क्या करते थे आप? मैं इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर में था, NTC में, नेशनल टेलीकॉम जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही टेलीफोन की सहूलतें देती है। वहाँ मैंने एज ए लाइनमैन आगाज़ किया था मुल्तान से सन 86 में। फिर करते करते मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लाहौर में भी हम रहे हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अटक कामरा इसमें गुजरा है। यहाँ पर मैंने फिर 34 साल मुलाजमत कंप्लीट करने के बाद टाइम से पहले रिटायरमेंट ली, और मैं ग्रेड 4 से ग्रेड 17 तक पहुँच गया। ये मेरी मेहनत का नतीजा था या अल्लाह ताला की मेहरबानी भी साथ शामिल थी। तो फिर जब मैंने देखा कि मैं अब साइकिलिंग के साथ साथ ये नौकरी नहीं कर सकता, तो मैंने रज़ाकाराना तौर पे वक्त से पहले रिटायरमेंट ली। और अभी भी मैं 60 साल का पूरा नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये है कि अभी कितनी उम्र है? मैं अभी 59 कर चुका हूँ, 59। और 1 साल की अभी कमी रहती है। लेकिन बेटा जी मैंने ड्यूटी के दौरान भी बेहतरीन कोशिश की है कि मैं अपने महकमे की खिदमत करूं, जिसकी बुनियाद पे आज मेरी डिपार्टमेंट में मेरी बड़ी इज्जत है, और मैं वहाँ पर आंख उठा के जाता हूँ। चलो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और मेरी दुआ है कि आप पूरा पाकिस्तान, कराची भी देख लिया आपने, पूरा आज़ाद जम्मू कश्मीर भी देख लिया आपने, ये बल्तिस्तान भी देख लिया, कोयटा भी देख लिया, ये इंडिया का बॉर्डर भी देखूं। लेकिन शायद मेरी निराली ख्वाहिश है कि मैं इंडिया का बॉर्डर ना देखूं, बल्कि मैं इंडिया की बॉर्डर को क्रॉस करके तो इंडिया का विजिट ही क्यों ना कर लूं। तो हज़ारों ख्वाहिश है, हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मेरी भी वही हालत है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि 4-5 ख्वाहिशों में से एक आध को फिर तकमील तक पहुँचा दूँ। चले अल्लाह आपको इंडिया भी दिखाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। अल्लाह की चैनल को भी, और आपकी स्ट्रगल को भी, और आप जो फ्रीलांसिंग और इस सिलसिले में जो मोटिवेशन कर रहे हैं, बच्चों की रहनुमाई कर रहे हैं, उसमें भी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे और अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। है जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार हाजी खान फरोश दुनिया को पैगाम देना चाहता है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मैं अमन मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर मुल्क के कोने कोने में अपना मिशन पहुंचा रहा हूं। हाजी खान फरोश का कहना है कि अपनी जिंदगी में पाक सरजमीन को अमन मोहब्बत और प्यार का गहवारा देखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी कौम मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहेगी और मुझे मरने से पहले पहले वो दिन नसीब होगा कि जब हमारा मुल्क इंशाअल्लाह अमन मोहब्बत का एक किला होगा। सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी साइकिलिस्ट हाजी खान फरोश साइकिल पर सफ़र करते हुए कोयटा और कराची से मलकवाल पहुंचे और जहां से आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना हो गए। आपको बताते चलें कि सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग साइकिलिस्ट हाजी खान फरोश ने साइकिल पर गुज़िश्ता माह सवाबी से अपना मुल्की टूर शुरू किया। वो कराची और कोयटा से होते हुए गुज़िश्ता रोज़ मलकवाल में नेशनल साइकिलिस्ट मोहम्मद फैयाज ताजवर के पास पहुंचे और आज सुबह वो नकियाल आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना हो गए। कौमी साइकिलिस्ट ने मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइकिल पर इस कौमी टूर का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। के साथ हूँ और हाजी साहब जो हैं वो साइकिल पे इस्लामाबाद से कराची जाते हैं और साइकिल पे वापस आते हैं। मैं जो हूँ यहाँ से लेके वहाँ तक चलता हूँ तो थक जाता हूँ, ये पता नहीं कैसे पहुँच जाते हैं। क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत से चल रहा है, अल्लाह जानता है, मुझे भी नहीं पता। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है, आप लोग इतना प्यार करते हैं और मुझसे तवक्कुआत रखते हैं, तो अल्लाह मुझे उस मंजिल पे पहुंचाए। We're here, we're at Limitor. I want to celebrate Haji Khan Forosh for getting all the way for 1,800 miles, all the way across Pakistan. We send you this beautiful ocean, Haji Khan Forosh, in our gratitude and our grace. We thank you for your great courage to take a stand for peace. We give a blessing for all those